Good evening, everyone. Namaskar, namaste. So, myself, Aboli Bhase, I'm talking on behalf of Indus Analytica in the capacity of founder and managing director. First of all, I would like to give an overview about Indus Analytica. We are basically a management consultants located in Nasik, India, and we are specialized in providing various services like advanced digital branding, advantage corporate education, HR advocacy and solutions, business management certifications, and many more. So, as we all know, this pandemic situation have affected the global industry very much, and around 122 million Indians have lost their jobs in this situation. But yeah, the thing is, there are job opportunities. आता सध्या आहेत मार्केटमध्ये बऱ्यापैकी जॉब्स अवेलेबल आहेत. बट द थिंग इज की जॉब मार्केटमध्ये बरेचसे चेंज झालेले आहेत. इवन वेन इट कम्स टू रिक्रुटमेंट आणि बाकी पण जे सेक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी चेंज झाले आहे. सो वी फेल्ट अ स्ट्रॉंग नीड टू ॲड्रेस अवर कम्युनिटी रिगार्डिंग दिस जॉब सिनारिओ. So that is why we have come up with this idea of webinar on job market post corona new normal, and at the same time how do one can equip with the challenges and the solutions. So for this webinar today we have yeah, so for this webinar today we have an expert himself, Mr. Amol Kulkarni from Mumbai region. He is having around 17 years of experience in the field of HR, and he has worked with various organizations in IT, pharma, and some different organizations. Is it audible? Is it audible? Yes, ma'am, you are audible. Amok, you there? Amok? Yes, I'm there. Yeah. Okay. So as I said, due to this pandemic situation, various or many people have lost their jobs in India, and that is why we felt this strong need to address this issue to our community, and they have come up with this webinar on job market and new normal. Again, with the same thing, how one can equip with the challenges or these practices, new job market, or how one can deal with these new practices. So today, to address this issue, we have our expert with us, Mr. Amok Kulkarni. He is having around 17 years of experience in the field. He has worked with various organizations like in IT industries, in engineering, in healthcare, in different cities like Mumbai, Pune, Bengaluru. He has worked as HR business partner, CNB expert from different organizations. So without wasting our time, I would request to take over the session. I would request Amok to take over the session. Amok, over to you. Thank you, Aboli. You probably need to make me the host so that Yeah, we'll I do can it. share. Yeah. Thank you. Yes. So, hello, welcome, namaskar, and thank you everyone for joining in. I can see a lot of interest and enthusiasm to know about this particular scenario which is generated because of this pandemic. And I'm just sharing my screen. So this is what we are going to discuss today: the job market and the new normal. So what is the new normal? Let's see a story. The story is about a boy and his bicycle.
He is Dattu. Dattu had this bicycle for a long time, but he never used it. He didn't like it, perhaps. He always used to prefer walking everywhere he wants to go. Even to his school, he used to walk. One fine day, they shifted his school to a remote location. And Dattu was not left with any choice but to start using his bicycle. There was a change in the scenario which made Dattu think in a new way. And something which he already had, he started using those alternatives. The industry today is experiencing a similar change. We will all agree that the industry always had the technology, smarter ideas, alternatives. Work from home चं उदाहरण घेऊया आपण. कितीतरी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम मध्ये शिफ्ट झाल्या 22 मार्च पासून, काही एप्रिल मध्ये झाल्या, काही 15 एप्रिलला झाल्या, काही मेला झाल्या. आणि पॉसिबल झालं लोकांना वर्क फ्रॉम होम मध्ये शिफ्ट होणं. मग आधी नव्हतं का? आधी इंटरनेट होतं का? आधी विश्वास होता का लोकांना? पण एक फॅक्टर घडला, दिस पॅन्डेमिक, दिस लॉकडाऊन, आणि मग सगळ्यांच्या लक्षात आलं की आपण बदलू शकतो, आपण बदललं पाहिजे. अँड व्हॉट एव्हर चेंजेस these companies are experiencing now, all these changes are going to be permanent changes, because once you get smart, you usually don't go back, isn't it? So एकदा कॉम्प्युटर वापरायला लागल्यावर आपण परत टायपरायटरकडे जात नाही. आता आपण कॉम्प्युटरवरच टायपिंग करतो. एकदा टचस्क्रीन फोन वापरल्यावर आपण परत जुन्या फोनकडे जात नाही. So what I'm trying to say is these changes are going to happen because of this pandemic, and a new normal phase is going to come. And once we get into this new normal, we are not likely to go back. These changes are irreversible. काय काय बदलणार आहे जॉब मार्केटमध्ये? न्यू नॉर्मल येणार आहे. या न्यू नॉर्मलला मी म्हणेन स्मार्टर, फास्टर आणि ऑनलाईन. राईट? सो काय काय बदलेल? There are 4 things which I expect to change. आणि 4ही गोष्टी जॉबशी रिलेटेड आहेत, लाईन आहेत. जॉब ऍप्लिकेशन्स, इंटरव्ह्यू, इंटरव्ह्यू नंतर येतं डॉक्युमेंटेशन, आणि डॉक्युमेंटेशन नंतर ऍक्च्युअली व्हेन यू गेट सिलेक्टेड फॉर द जॉब, यू स्टार्ट वर्किंग फॉर द जॉब, देन द वर्क कल्चर. So anybody who is going to enter the job market, or anybody who is going to shift from the current scenario to a new scenario, all of us are going to shift, isn't it? ह्या गोष्टींकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं, पर्टिक्युलरली इफ यू आर लुकिंग ॲट जॉब चेंजेस. काय काय बदलेल जॉब ऍप्लिकेशन्स मध्ये? लेट अस सी. करंट सिनॅरिओ मध्ये मेजॉरिटी ऑफ जॉब ऍप्लिकेशन्स आर हॅपनिंग थ्रू ईमेल्स. अजून काही काही ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये किंवा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीचे पॅरामीटर्स वेगळे आहेत, स्टाईल्स वेगळे आहेत, स्टँडर्ड्स वेगळे आहेत. पण एक गोष्ट कॉमन आहे, दॅट इम्पॅक्ट ऑफ दिस पॅन्डेमिक इज कॉमन ऑन ऑल द इंडस्ट्रीज. काहींचा इम्पॅक्ट कमी असेल, काहींचा इम्पॅक्ट जास्त असेल, पण इम्पॅक्ट सगळ्यांवर. सो अर्लियर the job applications were through person going to the office, giving the hard copy, or through emails majorly. Recruiters and job portals were the common intermediaries. And yes, there were some companies who were accepting job applications directly through their websites. In the new normal, things are going to change. In the recruitment industry, we call this system as ATS, Applicant Tracking System. It is an automated system. तुम्हाला जॉब ऍप्लिकेशन करायचं असतं, लिंक असते, तुम्हाला तुमची माहिती भरून पाठवायची असते, रेझ्युमे अपलोड करायचा असतो, काही क्वेश्चन्स दिलेले असतील कदाचित. काही काही लोक तर व्हिडिओ रेझ्युमे सुद्धा सांगतात. ते सांगतात की रेकॉर्ड अ व्हिडिओ ऑफ युअर सेल्फ इन 2-3 minutes अँड अपलोड इट. सो जॉब ऍप्लिकेशन स्वीकारण्याची पद्धत काय? तर यू गेट अ लिंक, you follow that link and you apply for the job. किंवा chatbots असतात, like there is a robot, there is an artificial intelligence tool which is on the other side, and it will ask you all the information on a chat, maybe on a WhatsApp. You have to submit all that information, and at the end of it they will ask you to upload the resume or maybe a photo and all this information. So जाणं, रिक्रुटरला भेटणं, ऑफिसमध्ये जाणं, ईमेल पाठवणं, फक्त रेझ्युमे पाठवणं is not likely to be there in the new normal. The things are going to be online. Social media is going to be leveraged
very extensively. Be it LinkedIn, be it WhatsApp, companies are preferring to advertise their jobs on various WhatsApp groups, various networks, and then reaching out to the people who are interested in working with them. And awareness about social media, how to use social media, how to apply for a job which you came to know from social media, how to approach people. These are the things which we need to be confident about in the new normal. The importance of recruitment agencies remain intact. In fact, now people will be interested, rather companies will be interested in expert recruitment consultants who can be trusted for giving right candidates, candidates with high integrity, and I would say trusted candidates. So recruitment agencies, not any recruiter, but probably an expert recruitment consultant who is in the business for a long time, are going to be important now. So what we should do to become ready? Part one and most important. आपली ओळख काय असते कुठलाही जॉब अप्लाय करताना? आपली ओळख असते आपला रेझ्युमे. मी कोण आहे ते सगळं त्या 2 अडीच 3 पानांमध्ये आपण लिहून पाठवतो. That resume has to be professionally written. It has to be crisp. It has to be perfect. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. A recruiter typically spends 15 seconds to decide whether this resume will go further or not. 15 सेकंद किती वेळ असतो याची जनरली आपल्याला कल्पना नाहीये. किती असतो बघायचं? आता मी 15 सेकंद गप्प बसतो. I will maintain a silence for 15 seconds and I will talk only after 15 seconds. Okay? Start. एवढा वेळ होता. सो आता जेवढा वेळ मी गप्प बसलो होतो की नाही, in that much time a recruiter is going to make a decision whether you are worth sending it further. Sending it further means he is not going to give you a job. He is going to send you to the manager who is going to interview. So first hurdle, recruiter should be interested in your resume. Second thing, manager should like your resume. Manager किती वेळ घालवतो तुमच्या resume? तुम्हाला काय वाटतं? रिक्रुटर 15 सेकंद घालवतो, मॅनेजर थोडा जास्त वेळ घालवतो. थोडा जास्त म्हणजे किती माहितीये? 1 मिनिट. 1 मिनिट किती आहे मी परत मोजून दाखवत नाही, पण 1 मिनिटात ठरतं. म्हणजे ऍक्च्युअली तुमच्याकडे वेळ किती असतो सांगा? 1 minute 15 seconds to impress the people who are going to decide whether you qualify to appear an interview. मग आपला रेझ्युमे किती इफेक्टिव्ह पाहिजे? पहिल्या 15 सेकंदात त्यांनी रिक्रुटरला इम्प्रेस केलं पाहिजे, नंतरच्या 1 मिनिटात त्यांनी मॅनेजरला इम्प्रेस केलं पाहिजे. मग आपल्याला चान्स मिळतो टू गो अँड मीट द पीपल अँड टेल देम अबाउट युअरसेल्फ. सो रेझ्युमे हॅज टू बी परफेक्ट, प्रोफेशनली रिटन. मगाशी म्हणालो तसं सोशल मीडियावरचा अवेअरनेस, हाऊ टू यूज सोशल मीडिया, सोशल मीडियावरचे आपले कॉन्टॅक्ट, आपला सोशल मीडिया फुटप्रिंट, what we are putting on social media. There is a possibility that companies might do a social media screening of a candidate. पूर्वी इंटरव्ह्यूला येण्यापूर्वी कॅन्डिडेटला बघितलेलं असायचं, इंटरव्ह्यू फेस टू फेस व्हायचे, मल्टिपल इंटरॅक्शन व्हायची. आता सोशल मीडियावर तुम्ही काय करताय हे कंपनीज बघू शकतात. एव्हरीबडी इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया. सो बी कॉन्शियस अबाउट युअर सोशल मीडिया प्रोफाईल. बी कॉन्फिडेंट अबाउट हाऊ टू यूज दोज सोशल मीडिया इंटरॅक्शन्स, सोशल मीडिया फॉर अप्रोचिंग द जॉब्स. तिसरा पार्ट, हे ATS काय असतं, ऍप्लिकंट ट्रॅकिंग सिस्टम, चॅटबॉट्स कसे असतात, तो सिनेरिओ कसा असतो, तो कसा चालतो, त्यांनी काय प्रश्न विचारले तर त्याच्यापुढे काय लिहायचं. त्यात एक अजून एक महत्वाची गोष्ट असते बरं का, हे जेव्हा चॅटबॉट्स असतात किंवा ऍप्लिकंट ट्रॅकिंग सिस्टम असतात त्याच्या मागे सॉफ्टवेअर आहे सगळं. सो ते तुम्हाला विचारतात की तुम्हाला एक्सपिरियन्स या पर्टिक्युलर स्किलचा आहे का, किती वर्ष काम केलंय वगैरे वगैरे. त्याच्यावर मागे फिल्टर लावलेले असू शकतात की ज्या लोकांचा एक्सपिरियन्स 2 वर्षापेक्षा कमी आहे या स्किल मधला त्यांना घेऊच नका. त्याच्यापुढे येतं की ओनली 20% मॅच. सो तिथं उत्तर देताना एखाद्याला वाटेल की नाही मी लिहिलं सगळं, मग तिथं लिहिलं आणि मग इंटरव्ह्यूला आलं नाही तर मग तिथं नेमकं कसं लिहायचं, काय लिहायचं, हाऊ टू यूज दिस, हाऊ टू बी फॅमिलियर विथ दिस चॅटबॉट्स, ऍप्लिकंट ट्रॅकिंग सिस्टम्स, हाऊ टू प्रेझेंट युअर सेल्फ, कसं वापरायचं पटापट. वी नीड टू बी फॅमिलियर विथ दिस. आणि ऑफकोर्स
रिक्रुटमेंट कन्सल्टंट्स. दॅट इज, तुम्ही नीट बघा, या तिन्ही गोष्टींमध्ये रिक्रुटमेंट कन्सल्टंट्स हा एकच आपल्याकडे ह्युमन दुवा आहे, बाकी सगळं ऑटोमेटेड आहे. फोन करून तुम्हाला बोलता येईल किंवा जाऊन भेटून बोलता येईल असा या न्यू नॉर्मल मध्ये रिक्रुटमेंट कन्सल्टंट हा एकच अप्रोच आपल्याकडे आहे. बाकीचं सगळं ऑटोमेटेड सिस्टीमच्या थ्रू आहे. सो या 4 गोष्टींवर आपण जर फोकस केला तर वी कॅन से दॅट फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब वी आर गुड. जॉब ऍप्लिकेशन झालं. नेक्स्ट पार्ट कम्स इंटरव्ह्यू. करंट सिनेरियो. इंटरव्ह्यू म्हणजे ज्यांनी इंटरव्ह्यू दिलेत त्यांना माहिती आहे, काइंड ऑफ एक दिवस सुट्टीच काढायची, तो एक दिवस कंपनीच्या नावे. दॅट इज अन इन्व्हेस्टमेंट वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक टू एक्सप्लोर द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब. जायचं दिवसभर बसायचं, मग हा इंटरव्ह्यू होईल, तो इंटरव्ह्यू होईल, पॅनलिस्ट अवेलेबल नाही, असं तसं, लवकर पोहोचायचं. इन पर्सन होतात मोस्ट ऑफ द इंटरव्ह्यूज आणि टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस असते, कंटाळ आणि दमवणारी प्रोसेस असते. आणि तुम्ही जर इंटरव्ह्यू क्लिअर करत गेला तर अजून दमता, कारण मग अजून एक इंटरव्ह्यू होतो, मग परत पुढचा इंटरव्ह्यू होतो, मग दुपारी 5 वाजता फायनल इंटरव्ह्यू होतो एखाद्या माणसाचा, तेव्हा दुपारचे 5 वाजलेले असतात, त्याला काय जेवायची शुद्ध नसते, तो दमलेला असतो. आम्ही कधी कधी सांगतो की बाबा तू चहा घेऊन येतोस का, फ्रेश आहेस का, मग आम्ही त्या फायनल इंटरव्ह्यूला बोलवतो. असा हा करंट सिनेरियो आहे बरं का. न्यू नॉर्मल मध्ये मात्र हे सगळं फास्ट होणार, कारण कंपन्यांना आता कळलंय पहिली गोष्ट की आपल्याला जेवढं वाटत होतं ना की माणसाने पर्सनली झालं पाहिजे, इंटरव्ह्यूला फेस टू फेसच पाहिजे, असं काही नसतं. टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू, व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यूज, इंटरनेटवरून इंटरव्ह्यूज, व्हिडिओ कॉल्स, हे सगळ्या कंपन्यांनी भरमसाठ वापरलंय 3-4 महिन्यात. सगळे एक्सपर्ट झाले. आपल्या कोणाला येत होतं का एवढं झूम आणि काय काय बाकीच्या सगळ्या गोष्टी? नाही, पण आपण सगळे शिकलोय. And companies have realized that this is an effective mechanism. They have tested it for the last 3-4 months nicely. Another important thing about these virtual interviews is जे कोऑर्डिनेशन असतं भलं मोठं, की तो कॅन्डिडेट येईल का, पोहोचेल का, माझे पॅनलिस्ट 2 वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये, त्यांची अवेलेबिलिटी काय असेल, मग तुम्ही इकडे जा तिकडे जा, काही करावं लागत नाही. कॅन्डिडेट लॉग इन करतो, पॅनलिस्ट लॉग इन करतात, एकत्र भेटतात, इंटरव्ह्यू होतो. सो इंटरव्ह्यू प्रोसेस फास्ट झाली. व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यूज होणार आहेत. शक्यतो पॅनल इंटरव्ह्यूज होतील, नंबर ऑफ इंटरव्ह्यूज कमी होतील. 2 किंवा मॅक्झिमम सिनियर पोझिशन असेल तर 3रा इंटरव्ह्यू. 2 इंटरव्ह्यू मध्ये काम व्हायला पाहिजे. आणि हे सगळं फास्ट होताना अजून एक गोष्ट झाली आहे. मी मगाशी ऑटोमेशन बद्दल बोलतो. काय होतंय, स्मार्ट शॉर्टलिस्टिंग नावाची एक कन्सेप्ट आलेली आहे. सॉफ्टवेअरचा वापर करून काय करतात ते लोक, ते तुमचं आधीच स्क्रीनिंग करून घेतात. मग ते ऍप्लिकंट ट्रॅकिंग सिस्टीमच्या थ्रू असेल, चॅटबॉटच्या थ्रू असेल, किंवा एखादा रिक्रुटर तुम्हाला फोन करून काय काय प्रश्न विचारेल, किंवा काही कंपनीज तुम्हाला टेस्ट देतात आणि त्याच्यावरून एक सॉफ्टवेअर सांगतं की हा माणसाचा जो रेझ्युमे आहे ना तो 60% फिट आहे, 80% फिट आहे. तुमच्यापैकी काही, मी पार्टिसिपंटची लिस्ट बघितली, सम ऑफ युअर HR कन्सल्टंट्स, रिक्रुटर्स, तुम्ही Naukri.com वापरले. Naukri.com मध्ये जेव्हा पोस्टिंगला रिस्पॉन्स येतो तेव्हा त्याच्याबरोबर ऑटोमॅटिक Naukri.com सुद्धा ते फीचर देतं की हा जो रेझ्युमे आलेला आहे तो तुम्ही पाठवलेल्या पोस्टिंगची 60% मॅच आहे, 70% मॅच आहे, 80% मॅच. सो अशा प्रकारचं स्मार्ट शॉर्टलिस्टिंग आहे. परत एकदा हायलाइट करतो की याचं महत्व रेझ्युमे मध्ये काय लिहिलंय आणि ऍप्लिकेशन करताना आपण कशी उत्तरं दिली आहेत त्यांच्या प्रश्नांना, त्यांनी काय विचारलंय आणि आपण विचारपूर्वक लिहिलंय की नाही, या गोष्टींनी फरक पडू शकतो. तर अशा प्रकारे इंटरव्ह्यूज चेंज होणार आहे. काय काय चेंज होणार आहे? शॉर्टलिस्टिंग इज गोइंग टू बी स्मार्ट, प्रॉबेबली ऑटोमेटेड. Interviews are likely to be virtual. The panel interviews are going to be there. Individual one-on-one interview पेक्षा panel interview चा सिनारिओ वेगळा असतो बरं का. 3-4 लोक अचानक प्रश्न विचारतात. साधारण एका माणसाचा आपल्याला अंदाज येतो 2-3 प्रश्न विचारल्यावर. अचानक शांत बसलेला माणूस जेव्हा कठीण प्रश्न विचारायला लागतो, आपण जरा भावचळू शकतो कधी कधी. इट्स अ डिफरंट सिनारिओ. नॉट नेसेसरीली पॅनल इंटरव्ह्यू पूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायचे. पिक्चर मध्ये दाखवतात ना पॅनल इंटरव्ह्यू, तसं आहे. मला वाटतं 3 इडियट्स मध्ये एक पॅनल इंटरव्ह्यू बघितला होता. राईट. सो पॅनल इंटरव्ह्यूज आणि इंटरव्ह्यूच्या राऊंड कमी होणार. हे झाले चेंजेस इंटरव्ह्यू मध्ये येणारे न्यू नॉर्मल. आता काय करायचं, आपली प्रिपरेशन काय पाहिजे? सगळ्यात महत्वाचं झालं तर 2 अडथळे पार करून आपण इंटरव्ह्यू पर्यंत पोहोचलोय बरं का. त्याच्यामुळे हे महत्वाचं आहे आपल्यासाठी आता इंटरव्ह्यू क्रॅक करणं. ती सिलेक्शन प्रोसेस, त्या रिक्रुटरला आपला रेझ्युमे आवडला, त्याच्यानंतर मॅनेजरनी तो वाचला आणि म्हणाला हा याला बोलवा इंटरव्ह्यूला. सो दिस इज द 3rd पॉइंट वेअर वी आर रिचिंग.
मग इंटरव्ह्यू मध्ये स्वतःला कसं प्रेझेंट करायचं, काय सांगायचं, कसं सांगायचं, कसं पटवून द्यायचं की तुम्ही अनेक लोकांना भेटलायत पण प्रॉबेबली आय एम द बेस्ट. याच्यासाठी आजकाल इंटरव्ह्यू कोचिंग, ग्रूमिंग, गायडन्स अशा प्रकारची सेशन्स उपलब्ध आहेत. आणि त्या प्रकारे ती सगळी माहिती, ते ज्ञान आपण आत्मसात करणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपला जो इंटरव्ह्यूतला हिट रेशो आहे तो वाढतो. इंटरव्ह्यूची प्रॅक्टिस करायला पाहिजे बरं का. म्हणजे तुम्ही म्हणाल प्रॅक्टिस कशी करणार, तर इंटरव्ह्यू माझा कोण घेणार. पण इंटरव्ह्यूची प्रॅक्टिस पाहिजे. यू नीड टू नो हाऊ इट फील्स. मग प्रॅक्टिस आपली कशी होते माहितीये का, आपण 6 इंटरव्ह्यू देतो, फेल होतो, मग 7व्या इंटरव्ह्यूला आपण एक्सपर्ट होतो. पण दॅट इज अ कॉस्ट ना, वेळ गेला तेवढा. आणि 6 वेळा आपला रेझ्युमे होणार आहे का शॉर्टलिस्ट, होईल का, व्हायला पाहिजे. पण मग त्याच्यापेक्षा इंटरव्ह्यू कोचिंग, ग्रूमिंग या सगळ्या गोष्टींचा वापर केला, मॉक इंटरव्ह्यूज प्रॅक्टिस केली. आठवतंय का 10वी आणि 12वीला आपण टेस्ट सिरीज वापरतो, एकदम पॉप्युलर आहेत आपल्याकडे. काही काही तर क्लासेसपेक्षा टेस्ट सिरीज पॉप्युलर आहे. आपल्या शाळा सुद्धा प्रिलिम घेतात. So they actually create an environment where they create the environment, put you into it, test you, you get a feel. मग प्रिलिम दिलेली असते, टेस्ट सिरीज दिलेली असते, पेपर पॅटर्नचा अभ्यास केलेला असतो, साधारण अंदाज येतो, मग बोर्डाचा पेपर येतो, मग आपण धाड 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 लिहून काढतो. म्हणजे हा आय वॉज फॅमिलियर. फरक पडतो की नाही? तसाच फरक पडू शकतो जर आपण इंटरव्ह्यू कोचिंग, ग्रूमिंग, मॉक इंटरव्ह्यूज प्रॅक्टिस हे सगळं केलं असेल. तिसरा पॉइंट आहे ग्राउंडवर अभ्यास करायचा असतो बरं का इंटरव्ह्यूचा. इंटरव्ह्यूचा अभ्यास म्हणजे मोस्ट ऑफ अस काय करतो माहितीये का आपण, की आपण अभ्यास म्हणजे आपल्याच रेझ्युमेचा अभ्यास करतो. आपण काय करतो, जे आपल्याला माहिती आहे ते परत वाचतो. ते आपल्याला माहिती आहे, ते केलंय आपण, ते येतं आपल्याला. अभ्यास म्हणजे फक्त तेवढंच नाही. अभ्यास म्हणजे समोरच्या माणसाचा पण अभ्यास केला पाहिजे. कुठली कंपनी आहे बाबा, जॉब डिस्क्रिप्शन दिलंय का त्यांनी, काय लिहिलंय, कशा प्रकारचा माणूस शोधतायत, व्हॉट दे आर लुकिंग फॉर. त्यातलं मी जे काही केलंय ते माझ्या रेझ्युमे मध्ये मी व्यवस्थित हायलाइट केलंय का, दिसतंय का पटकन. इंटरव्ह्यू घेणारा माणूस कोण आहे, त्याच्याबद्दल मला काही माहिती मिळू शकेल का. काय प्रश्न जनरली विचारतात. रिक्रुटमेंट कन्सल्टंट जेव्हा तुमच्याकडे चांगला असतो तेव्हा रिक्रुटमेंट कन्सल्टंट तुम्हाला या प्रकारची मदत करू शकतात की या कंपनीत इंटरव्ह्यूला जात आहे, त्यांनी आधीचे आमचे कॅन्डिडेट्स होते, ते बोलले, तेव्हा हे 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 ते बघतायत. व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन रिक्रुटमेंट कन्सल्टंट कॅन प्रोव्हाइड. ग्राउंडवर्क करताना कंपनीचा अभ्यास करा, जॉब डिस्क्रिप्शनचा अभ्यास करा, इंटरव्ह्यूचा अभ्यास करा, इंटरव्ह्यू मध्ये विचारले जाणारे प्रश्न किंवा कुठले प्रश्न विचारले जाऊ शकतील याचा अभ्यास करा. मला माहित नाही तुम्ही गुगल केले की नाही, पण गुगल करा इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स ऍट टाटा टेक्नॉलॉजीज. जस्ट एक उदाहरण घेतलं, किंवा कुठल्याही नामांकित कंपनीचं नाव द्या, तुम्हाला गुगलवर प्रश्न येतील. मग एवढं मटेरियल अवेलेबल आहे, करतोय का आपण अभ्यास त्याचा. म्हणून मी शेवटचा पॉईंट लिहिलाय स्क्रीनवर, तुम्हाला दिसत असेल, 1:6 प्रिन्सिपल. खूप महत्वाचं आहे प्रिन्सिपल. 1 तासाचा इंटरव्ह्यू असेल तर 6 तास प्रिपरेशन केली पाहिजे. 6 तास. मग काय प्रिपरेशन करायची, कशी करायची, किती वेळ द्यायचा, प्रॅक्टिस करायची कशी करायची, अँटिसिपेट करायचे क्वेश्चन, कुठले कुठले प्रश्न आहेत, काय करावं लागेल, हे सगळं आपल्याला करावं लागेल तर आपला इंटरव्ह्यूचा हिट रेट वाढेल. परत एक क्विक समरी, 4 गोष्टी. इंटरव्ह्यू कोचिंग आणि ग्रूमिंग केलं पाहिजे, मॉक इंटरव्ह्यूज केले पाहिजे, प्रॅक्टिस केली पाहिजे, ग्राउंडवर अभ्यास भरपूर केला पाहिजे. आणि अभ्यासाचं प्रिन्सिपल काय, 1:6. 1 तासाच्या इंटरव्ह्यूसाठी 6 तासाचा अभ्यास. हे केलं तर वी आर रेडी फॉर द न्यू नॉर्मल इंटरव्ह्यू स्ट्रक्चर. इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर किंवा एकदा इंटरव्ह्यू आपला ठरला की आयदर इंटरव्ह्यूला सिलेक्ट झाल्यानंतर किंवा कधी कधी तर काही काही कंपनीज आजकाल परत फास्ट ना, लोक म्हणतात इंटरव्ह्यूला येताना डॉक्युमेंटेशन घेऊन या. डॉक्युमेंटेशन म्हणजे काय, ती दुनियावरची कागदपत्र जी सगळीकडे मागतात, बँक अकाउंट ओपन करण्यापासून ते सगळीकडे एक गठ्ठा घेऊन जायची पद्धत आहे आपल्याकडे भारतात. काय ते एक फोटो लागतो, आपल्याला रेझ्युमे लागतो, मग तुमचा जर दुसरा तिसरा जॉब असेल, आधी जॉब केलेले असतील तर त्याचा जॉब काय ते एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट लागतं, रिलिव्हिंग लेटर लागतं. तो सगळा असा एक गठ्ठा असतो, त्याला आपण डॉक्युमेंटेशन म्हणतो. हे डॉक्युमेंटेशन करंटली कसं आहे, एक तर सगळं पेपर बेस्ड आहे, सगळं सांगतात की तुम्हाला घेऊन या, पाठवा. मॅन्युअल आहे, समबडी कम्स अँड कलेक्ट्स इट. कॉम्प्लेक्स आहे, फोटो कॉपीज लागतात आपल्या सगळीकडे. काही काही ठिकाणी तर ते काय अटेस्टेड फोटो कॉपीज लागतात, शाळेत वेळेत आपल्या कॉलेजेसमध्ये. कंपनीजमध्ये अजून तशी फॅशन नाहीये बरं का, अटेस्टेड वगैरे काही मागत नाही, अनलेस इट इज अ गव्हर्नमेंट कंपनी. पण इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आणि स्लो प्रोसेस, कंटाळवाणी प्रोसेस आहे डॉक्युमेंटेशन. दरवेळेला आपण विसरतो की नाही एखादं डॉक्युमेंट, अरे ते राहिलं.
न्यू नॉर्मलमध्ये हे सगळं स्मार्ट होणार आहे बरं का. एक लक्षात घ्या, कंपनीजची वर्कफोर्स जेवढी पूर्वी उपलब्ध होती ऑफिसेसमध्ये, दे मे नॉट हॅव दोज मेनी पीपल इन ऑफिस नाव. कंपनीज हॅव नोन, कंपनीज हॅव रिअलाइज्ड दॅट वी कॅन रन द ऑफिस विथ मिनिमल पीपल. आता आमच्या मुंबईत गव्हर्नमेंटनी परमिशन दिली आहे, 10% लोक ऑफिसला येऊ शकतात आणि त्याच्यावर कंपन्या चालू आहेत व्यवस्थित. म्हणजे 10%वर चालू शकता तुम्ही, बाकीचं 90% काम करू शकता. सायकलच्या स्टोरी सारखं झालं की नाही, सायकल होती वापरत नव्हते, आता सगळी टेक्नॉलॉजी अल्टरनेटिव्ह आपण वापरतोय. सो पेपरलेस होणारे सगळं डॉक्युमेंटेशन, सेल्फ सर्व्हिस असणारे, लोक सांगणारे तुमचे डॉक्युमेंट्स घ्या, इथं अपलोड करा, इथं ईमेल करा, आणि ही सगळी प्रोसेस ऑटोमेटेड आणि स्विफ्ट असणार आहे. त्यात मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन नसणार आहे. कोणी कदाचित तुम्हाला येऊन सांगणार नाही की अरे बाबा आम्ही तुम्हाला 4 डॉक्युमेंट्स द्यायला सांगितली होती, तुम्ही 3च अपलोड केली आहेत. त्यामुळे काळजीपूर्वक आपल्याला न्यू नॉर्मल मध्ये काम करावं लागणार आहे डॉक्युमेंटेशनच्या बाबतीत. काय करायला पाहिजे? ई किट फॉर युअर डॉक्युमेंट्स असा एक शब्द मी वापरलाय. काय असतं ई किट? ई किट म्हणजे एक फोल्डर बनवा तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये आणि त्याच्यात सगळ्या सॉफ्ट कॉपीज, तुमचा रेझ्युमे म्हणा, तुमची काय पासपोर्ट कॉपी म्हणा, तुमचं एक्सपिरियन्स लेटर म्हणा, तुमच्या मार्कशीट म्हणा, तुमचं डिग्री सर्टिफिकेट म्हणा, ऑल द कॉपीज स्टोर इट प्रॉपरली देअर. सेकंड पॉइंट इज त्याचा क्वालिटी चेक करा. क्वालिटी चेक म्हणजे काय? शब्द जरा मोठा आहे पण महत्वाचा आहे. कधी कधी असं असतं की मी माझ्या मार्कशीटची एक झेरॉक्स काढलेली असते, ते आपण पास होतो तेव्हा ते भरपूर झेरॉक्स काढून देतो, त्याची कुठली तरी झेरॉक्स असते, त्याचा आपण काहीतरी स्कॅन करून पीडीएफ करतो आणि इट इज नॉट रिडेबल. किंवा कधी कधी असं होतं की ते पीडीएफ केल्यानंतर ते डॉक्युमेंट ओपन केल्यानंतर इट ओपन्स अपसाइड डाऊन, उलट दिसतं. मग काय इम्प्रेशन होतं आपल्याबद्दल कंपनीचं? क्वालिटी चेक करा की जे डॉक्युमेंट आतमध्ये आहे त्याचंच नाव मी त्या फाईलला दिलंय का, ते व्यवस्थित दिसतंय का, वाचता येतंय का, सरळ आहे का, जेवढी पानं आहेत तेवढी आहे का, राईट. मार्कशीट्स 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन असतील तर 4ही मार्कशीट आल्यात का, दॅट इज युअर क्वालिटी चेक. तिसरं आणि महत्वाचं काय, बॅकअप. तुमच्या डॉक्युमेंट्सला तुम्हाला ऍक्सेस असला पाहिजे. गुगल ड्राईव्ह वापरा, त्याच्याशिवाय पाहिजे तर एक बॅकअप ठेवा आपल्या पेन ड्राईव्हवर. आणि तिसरं, फोन्स असतात आपल्याकडे, राईट. 64 GB 128 GB असं काय काय घेतो आपण, त्याच्यात एक छोटंसं फोल्डर फोनमध्ये कायम सेव्ह करून ठेवा सगळे डॉक्युमेंट्स. सो हे ई किट जे आहे ना, त्याचा बॅकअप पाहिजे, त्याचा क्वालिटी चेक असलेला पाहिजे आणि ते ई किट तयार पाहिजे. लेट अस सी दिस एक्झाम्पल. हे अशी डॉक्युमेंट्स असतात. काय लिहिलंय? 20160421 अशी काहीतरी इमेज आहे. फॉर्क्सटेक रिलिव्हिंग KPSC कॉलेज MBA आणि मग खाली रेझ्युमे. या नावांवरून काहीही कळत नाहीये कसली डॉक्युमेंट्स आहेत. असं पाहिजे. डिग्री सर्टिफिकेट अमुक कुलकर्णी, कारण तो रिक्रुटर वाचणार आहे ना, कोणीतरी सिस्टम वाचणार आहे. सो त्यांना कळू दे ना की बाबा या अमुकचं आहे आणि काय आहे, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट आहे, पासपोर्ट आहे, फोटो आहे, रेझ्युमे आहे, राईट. सो लक्षात ठेवा, डॉक्युमेंटेशनवर तुम्हाला या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचंय की त्यांची नावं जी आहेत, त्याची क्वालिटी चेक जी आहे आणि त्याचा ऍक्सेस जो आहे तो आपल्याकडे व्यवस्थित असला पाहिजे. आणि ते जर आपण केलं तर डॉक्युमेंटेशनच्या दृष्टीने आपण तयार आहोत असं आपण म्हणू शकतो. आणि आता वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स अ हॅपी एंडिंग असं म्हणूया की ऍप्लिकेशन प्रोसेसची आपण सगळी तयारी केली, इंटरव्ह्यूची तयारी केली, मग डॉक्युमेंटेशन झालं, सगळं व्यवस्थित पोहोचलं. ऍक्च्युअल वर्क कल्चरमध्ये जेव्हा आपण जातो तेव्हा करंट वर्क कल्चर is office based. It is expected. I would say it was expected. It was expected. Everybody will get up and come to office every day. It may not be there. In IT, software वगैरे इंडस्ट्रीज मध्ये तर नॉट लाईकली. आणि बाकीच्या ठिकाणी एक मस्त शब्द वापरतो आम्ही कंपन्यांमध्ये, नीड बेस्ड, गरजेपुरतं. सो गरजेपुरते ऑफिसला आहे, राईट. ऑफिसेसचा बराच फायदा आहे लोकांना ऑफिसमध्ये न बोलवण्यात. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट्स, बऱ्याच कॉस्ट आहेत. लोकांना यायला जायला लागणारा वेळ, डिपेंडन्सी ऑन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मुंबई सारख्या ठिकाणी, मेट्रोपॉलिटन सारख्या ठिकाणी. सो कंपनीज आर थिंकिंग सिरियसली. आणि याच्या पुढे मात्र
वर्क कल्चर जे आहे ते ऑफिस बेस्ड असण्याची शक्यता नाहीये. आत्ताचं वर्क कल्चर फॉर्मल आहे, फेस टू फेस आहे, भेटूनच कामं होतात असं लोकांना वाटतं. इंटरव्ह्यू भेटूनच होतात असं वाटत होतं की नाही आतापर्यंत. गेल्या 3 महिन्यात देर इज हार्डली, आता अबोली मॅडम म्हणाल्या तसं, रिक्रुटमेंटवर जास्त फरक नाही पडलाय. सगळ्यांची रिक्रुटमेंट चालू आहे, इंटरव्ह्यू चालू आहेत, जॉब्स आहेत मार्केटमध्ये, राईट. फक्त पूर्वीचे फेस टू फेस भेटायला पाहिजे होतं, आता नाही. पर्सनल कनेक्ट पूर्वीच्या काळी होता, करंट कल्चरमध्ये होता. मग आता ऑफिसला जाणं कमी झालं, रोजच्या रोज भेटणं कमी झालं. चेंजेस काय होणार आहेत बघूया. न्यू नॉर्मल आहे ना, तो थोडासा फ्लेक्झिबल असणार आहे बरं का. WFH फ्रेंडली, WFH एकदम पॉप्युलर वर्ड आहे, वर्क फ्रॉम होम. मी पण आता कसं मस्त घरी बसून वेबिनार. अदरवाइज वी वुड हॅव प्रॉब्ली मेट ॲट अ प्लॅटफॉर्म, कॉमन प्लॅटफॉर्म, एखाद्या हॉलमध्ये, एखाद्या हॉटेलमध्ये भेटलो असतो सगळ्यांना. वी आर डुईंग इट फ्रॉम होम नाव, नॉट रिक्वायर्ड. इट्स इक्वली इफेक्टिव्ह. तुम्हाला दिसतंय प्रेझेंटेशन सगळ्यांना, मला तुम्ही दिसताय इथे. सो न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी WFH फ्रेंड. न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी इनफॉर्मल अँड अकोमोडेटिव्ह. आता हे सगळ्यांना माहिती झालंय. पर्टिक्युलरली काय आलं माहिती आहे का, 3 महिन्याची रिहर्सल झाली आहे नवीन कल्चरमध्ये काम करायची. सो घरात लहान मुलं असतात कोणाच्या, ते मध्येच कॉलवर येतात, थोडासा डिस्टर्बन्स होतो, कोणीतरी दारावर येतं, बेलो असते, आणि या सगळ्या गोष्टी घरात आहेत म्हटल्यावर होणार. याचा ऍक्सेप्टन्स आता कंपनीजमध्ये डेव्हलप झालाय. माझ्या माहिती त्याची उदाहरणं आहेत की छोटी छोटी मुलं आहेत घरामध्ये, आई बाबा दोघेही कॉलवर असतात, वर्क फ्रॉम होम दिवसभर. त्यांचे क्रेश बंद आहेत आता, सो ती मुलं मध्येच त्या कॉलवर येतात, मला पण बोलायचंय, आणि बोलतात मॅनेजर्स, लीडर्स त्यांच्याशी 2-5 मिनिटं. सो हे थोडंसं इन्फॉर्मल आणि अकोमोडेटिव्ह कल्चर आता डेव्हलप होते की हो, सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम आहे, सगळ्यांनाच अडचणी आहेत. सो घरातून काम करण्याची जी पद्धत आहे त्याला हळूहळू आता आपल्याला सवय होते. आणि न्यू नॉर्मल कल्चर इज गोइंग टू बी रिमोट अँड इम्पर्सनल. एक लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही लोकांशी व्हर्च्युअली बोलता, फोनवर बोलता, कॉम्प्युटरवर बोलता, व्हिडिओ कॉलवर बोलता, त्यावेळेला तो जो रॅपो आपला निर्माण व्हायला पाहिजे, पर्सनली भेटून जी ओळख व्हायला पाहिजे, जे नातं निर्माण व्हायला पाहिजे, बॉन्डिंग म्हणतो आम्ही त्याला, ते तेवढं होत नाही. त्यामुळे रिमोटली काम करताना आउट ऑफ साईट आउट ऑफ माइंड अशा गोष्टी होऊ शकतात. असं होऊ शकतं की आपण थांबतोय की आपला मॅनेजर आपल्याला विचारेल, मॅनेजरच्या लक्षातच नाही राहिलं. मग त्या सिच्युएशन मध्ये आपण कसं काम करायचं हे आपण शिकून घ्यायची गरज आहे. वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव्ह, वी नीड टू बी मोर ऍक्टिव्ह, वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिव्ह, वी नीड टू बी मोर टाइम बाउंड, वी नीड टू बी मोर अवेलेबल. तर ह्या नवीन वर्क कल्चरमध्ये ऍडजस्ट होण्यासाठी काय करायला लागेल, ह्या 3-4 गोष्टी करायला लागतील बरं का. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय, तर हाय इंटिग्रिटी. हा विश्वास तुम्हाला कंपनी व्यवस्थापनाच्या, मॅनेजमेंटच्या मनात निर्माण करावा लागेल की वर्क फ्रॉम होम जे दिलं जात आहे किंवा जे आपलं कल्चर आहे त्याचा गैरफायदा हा मनुष्य घेत नाही. ही इज अवेलेबल, ही इज सिन्सिअर, ही इज डुईंग द जॉब प्रॉपरली, आणि कुठल्याही प्रकारची शंका त्यांच्या मनात येणार नाही. ही जबाबदारी आपण घ्यायची. व्हर्च्युअल कनेक्ट आणि अवेलेबिलिटी इज इम्पॉर्टंट. मग ह्याच्यात बऱ्याच गोष्टी आल्या बरं का. ह्याच्यावर एक सेशनच, एक वर्कशॉप, एक कार्यशाळा नंतर घेणार आहे की वर्क फ्रॉम होम सिच्युएशन मध्ये काय करते. व्हर्च्युअल कनेक्ट, तुमच्याकडे इंटरनेट लाईन असली पाहिजे, तुमच्याकडे इंटरनेट लाईनला बॅकअप असला पाहिजे, तुम्हाला कॅमेरा समोर बसून काय बोलायचं, कसं बोलायचं, कुठं बघायचं, लाइटिंग कसं असलं पाहिजे हे सगळं कळलं पाहिजे, तुमची अवेलेबिलिटी पाहिजे, तुम्ही तुमचे मेल्स रेग्युलरली चेक केलं पाहिजे. जरी घरात असले तरी ऑफिस सारखी सिन्सिअरिटी आणि डिसिप्लिन पाहिजे. एक ठराविक काळ मी कायम अवेलेबल असणार आहे, लंच टाइमच्या वेळा ठरलेल्या पाहिजे, बरंच काय काय असतं. सो इफेक्टिव्हली तुम्ही व्हर्च्युअली अवेलेबल असणं हे खूप महत्वाचं आहे, आणि ते तुम्ही एन्श्योर केलं पाहिजे. कारण हे जर नाही केलं तर त्या पहिल्या पॉईंटमध्ये गडबड होते. मग लोकांना शंका लागते, अरे हा ना दरवेळी फोन केल्यावर उचलत नाही बाबा, असं नको व्हायला. सो हे लक्षात ठेवा. आणि WFH चे मॅनरिझम्स आणि प्रोटोकॉल्स, डूज अँड डोंट्स म्हणतो आपण, तसं की काय करायला पाहिजे, काय नको करायला, या सगळ्या गोष्टींकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे, शिकून घेतलं पाहिजे. कारण हे न्यू नॉर्मल आहे आणि आपले सगळे जे जॉब आहेत पुढचे हे आता न्यू नॉर्मल सिच्युएशन मध्ये होणार आहे. सो एक पटकन समरी बघूया, काय काय बघितलं आपण 4 पॉइंट्स मध्ये. एक तर रेझ्युमेवर काम करणं गरजेचं आहे. प्रोफेशनल रेझ्युमे असला पाहिजे. 15 सेकंद लक्षात ठेवा, त्यानंतर 1 मिनिट. सोशल मीडिया आणि टेक्नॉलॉजी खूप सारी असणार आहे. सो सगळं आलं पाहिजे बरं का. आता झूम माहिती पाहिजे, स्काईप आयडीज पाहिजे, मग ते बनवले पाहिजे. तसे काही वर्कशॉप्स आणि काय काय आहेत, पुढची एक स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं डिटेलमध्ये सांगितलं जाईल. तुमचा ईमेल आयडी कसा असला पाहिजे, मग
झूम आपल्याला वापरता येते का? मग म्यूटवर राहिलं पाहिजे ना आपण कायम. आपण काम करत नसताना आपण म्यूटवर असलं पाहिजे. मग असताना ते काढायचं आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी आहेत. सो बिकमिंग कम्फर्टेबल अँड फ्रेंडली विथ द सोशल मीडिया अँड द टेक्नॉलॉजी. राईट, सोशल मीडियाचा वापर पण खूप जास्त असणार आहे. रिक्रुटमेंट कन्सल्टंट्स आपल्या हाताशी असले पाहिजे. इंटरव्ह्यू साठी वी नीड टू टेक द प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल. इंटरव्ह्यू कोचिंग गायडन्स 1:6 प्रिन्सिपल मी परत एकदा सांगेन. डॉक्युमेंट्स ई किट आपल्याकडे रेडी असलं पाहिजे. आणि WFH किंवा रिमोट वर्किंगचे नॉर्म्स जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण एक्सपर्ट असलं पाहिजे. सो या सगळ्या गोष्टी सांगून मी इथं थांबतो. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर पेशंट लिसनिंग. काही प्रश्न असतील तर इथे ईमेल आयडी दिलेला आहे. त्या ईमेल आयडीवर तुम्ही लिहून पाठवा. इंडस अॅनालिटिका आणि आम्ही सगळे वी विल एन्श्योर दॅट ऑल युअर क्वेश्चन्स आर आन्सर्ड. विथ दिस Aboli, would you like to take over? Yeah. Can you just move on to next slide? Yeah. आता हे आपण पुढे पण काही सेशन्स प्लॅन करतो आहे. लाईक आता इथे मी सध्या दिलं आहे की प्रोफेशनल रिझ्युमे रायटिंग आहे, इंटरव्ह्यू टेक्निक्स आहेत किंवा प्रोफेशनल इमेज बिल्डिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग. आता अमोक सरांनी जसं सांगितलंय, तर आय मस्ट थँक अमोक सर पहिल्यांदा, तर की तुम्ही खूप छान आणि सोप्या पद्धतीने या गोष्टी आता समजून सांगितल्यात सगळ्यांना. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट सर. आणि आता याच्यामध्ये हा विषय थोडा आपण हाताळताना लक्षात येत आहे की हे पण काही आहेत डिफरंट टॉपिक्स ज्याच्यावरती आपण अजून इन डिटेल काम करू शकतो. आपल्याकडे आणखीन बरेचसे कॅन्डिडेट्स रजिस्टर होत आहेत ज्यांना रिक्वायरमेंट आहे या काही काही गोष्टींची. तर सगळ्या पार्टिसिपेंट्सला मी सांगू इच्छिते की आता आपण या काही सेशन्सवरती प्लॅन करतो आहे वेबिनार घेण्याचं. पण जर तुमच्याहीकडे काही असे असतील टॉपिक्स की ज्यात तुम्हाला वाटतंय की आपण इन डेप्थ सेशन्स घ्यायला हवेत, तर आम्हाला नक्की कळवा. आम्ही एक आता आयडी आपल्याला सांगितला आहे. परत पुढे आम्ही तुम्हाला आता जिथे तुम्ही रजिस्टर्ड मेल आयडीज तुम्ही आम्हाला दिलेत किंवा व्हॉट्सअप नंबर्स आहेत त्यावरती आम्ही लवकरच तुम्हाला फीडबॅक फॉर्म पाठवू. तो प्लीज तुम्ही आम्हाला फीडबॅक आमचा कळवा की आपल्याला आता हे इंट्रोडक्टरी किंवा आपल्याला आता हे सेशन कसं वाटलं. म्हणजे आम्हालाही लक्षात येईल की पुढे आपल्याला आणखीन कुठल्या नवीन नवीन टॉपिक्स वरती पण सेशन कंडक्ट करायचं आहे. आणि फीडबॅक फॉर्म नक्की भरून पाठवा. तुमच्या पार्टिसिपेंट्स करता पण तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. आणि पुढे पण असे सेशन्स आम्ही ऑर्गनाईज करू तेव्हा नक्की पार्टिसिपेट करा. आता आपण हे सेशन संपवतोय. थँक्यू. Thank you. Thank you.